दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनपलग्ड उत्ते अज दी रिपोर्ट विच मैं गल करांगा सिद्धू मूसेवाला दे कातलां दे विचों आखिरी जिहड़ा शूटर बचिया सी ते उस दे नाल दा एक होर साथी बचिया सी जो कि पुलिस दी गिरफ्त दे विच नहीं आ रहा सी। उस नूं भारत अते नेपाल दी सरहद तो गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही घंटियां या दिनों के विच उसने इस बॉर्डर नूं क्रॉस करके नेपाल जाना सी, जिथों की एक नकली पासपोर्ट के जरिए उसनूं दुबई या थाईलैंड घल्लण का प्रोग्राम सी, जिस तो बाद की पछाण बदल के उसने ठीक उस तरीके जाके किसी विदेश के मुल्क विच बैठ जाना सीगा जिस तरीके नाल अनमोल बिश्नोई या फिर सचिन थापण वर्गे गैंगस्टरां ने विदेश विच भज्जण दे विच कामयाबी हासिल की। लेकिन सब तो ज़्यादा तसल्ली की गल यह है कि सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच जिन्ने भी शूटर उन्होंने मारन आए सन, यानी कि जिन्होंने सीधे तरीके दे नाल उस वारदात दे विच हिस्सा पाया, गोलियां खुद अपने हत्थां नाल चलाइयां, उन्हां दे आखिरी जिहड़े गैंगस्टर ते शूटर सी वो भी हुण पुलिस दी गिरफ्त विच ने। हुण अजिहा कोई भी गैंगस्टर ते शूटर नहीं बचदा जो कि जिउंदा होवे ते पुलिस दे हत्थे ओ ना चढ़िया होवे। सो एक बहुत बड़ा तसल्ली का कारण यह होना चाहिए सिद्धू मूसेवाला दे फॉलोअर्स, उन्हां दे शुभ चिंतकां, खासकर उन्हां दे परिवार दे लई, जो कि अज इस गल का भरोसा ते इस गल नूं लैके एक संतोष जाहिर कर सकते हैं कि घट्टो घट्ट भारत सरकार ते भारत की पुलिस ने, पंजाब पुलिस ते दिल्ली पुलिस ने उन्हां दे बेटे यानी कि सिद्धू मूसेवाला दे कातलां नूं गिरफ्तार करन दे विच कोई भी कसर नहीं छड्डी। बेशक 104 तो 5 दिनों का समा लग गया, हालांकि समय समय उत्ते हर महीने ते हर हफ्ते कोई ना कोई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इन्हां केसां दे विच हुंदी रही। लाइव एनकाउंटरां तो लैके गिरफ्तारियां इन्हां शूटरां दी कड़ियां दे विच होईयां, लेकिन एक बहुत लंबी चौड़ी ट्रेल चली, एक व्यापक अभियान चलिया, जिस तो बाद दीपक मुंडी ते कपिल पंडित नूं एक होर गैंगस्टर राजेंद्र जोकर जो कि बेसिकली नेपाल तो इन्हां नूं सरहद बॉर्डर क्रॉस कराउण ही आया सी, वो भी गोल्डी बराड़ ते लॉरेंस बिश्नोई दा गैंगस्टर है, इन्हों फड़न दे विच कामयाबी हासिल की गई। सो अज मैं गलबात सिर्फ दीपक मुंडी की गिरफ्तारी की या कपिल पंडित की अरेस्ट की नहीं करांगा, बल्कि यह पूरा का पूरा जो बोलेरो मॉड्यूल सी, आप जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच 2 मॉड्यूल सी। एक करोला गड्डी वाला सीगा जिसने करोला गड्डी दे विच पंजाब दे जग्गू भगवानपुरी गैंग दे नाल जुड़े हुए गैंगस्टरां मनप्रीत जिहड़ा मानू सी ते जगरूप रूपा सी, ये दोवां वालों वारदात की जाती है ते भखना पिंड दे विच अमृतसर दे लागे इन्हां दा एनकाउंटर करके इन्हां नूं ढेर करता जाता है पंजाब पुलिस की AGTF वालों। लेकिन बोलेरो जिहड़ा मॉड्यूल सी उस दे विच ज़्यादातर जिहड़े गैंगस्टर सी वो हरियाणे दे विचों सोर्स किए गए। हरियाणा ते राजस्थान दीयां सरहदां उत्ते एक्टिव इन्हां क्रिमिनल्स दा एक गैंग, एक टीम तैयार की जाती है। इस दस्ते नूं फतेहाबाद तो रवाना किया जाता है। बोलेरो गड्डी दे विच लोग आंदे ने पिंड मूसे, जिथे कि इन्हां ने पंजाब बेस्ड मॉड्यूल जो कि करोला मॉड्यूल बाद दे विच अखवाया, उस दे नाल मिल के रल के सिद्धू मूसेवाला उत्ते हमला करना हुंदा है। सो इस बोलेरो मॉड्यूल की फॉर्मेशन किवें हुंदी है, तुहानूं दसना चाहांगा कि उस बोलेरो गड्डी दे विच 4 लोग सवार सन। जिहड़ा व्हील सी यानी कि ड्राइवर सीट उत्ते कशिश नां दा गैंगस्टर उस गड्डी नूं चला रहा सी ते नाल उसदे बैठा सी प्रियव्रत फौजी। पिछली सीट के उत्ते अंकित सिरसा ते दीपक मुंडी ये 2 गैंगस्टर सन। हुण अंकित सिरसा ते प्रियव्रत फौजी, अंकित सिरसा की उम्र 19 साल है, प्रियव्रत फौजी इन्हां दा मेन उस मॉड्यूल नूं लीड कर रहा सी। ये दोवें हरियाणा के सोनीपत जिले तो हैगे ने, जदों कि कशिश जिहड़ा हैगा झज्जर तो है ते दीपक मुंडी बेसिकली चरखी दादरी तो दस्सिया जाता है। हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर के जिहड़े जिले हैगे ने दिल्ली ते राजस्थान दे नाल लगन वाले, फतेहाबाद ये लोग इकट्ठे हुंदे ने। इन्हां दी जिहड़ी इंट्रोडक्शन है गोल्डी बराड़ दे नाल, वो भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। मोनू डागर नां दा एक गैंगस्टर जो कि पहला ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, मोनू डागर ने इंट्रोड्यूस कराया 2 लोगों नूं, प्रियव्रत फौजी अते अंकित सिरसा नूं गोल्डी बराड़ दे नाल। ते गोल्डी बराड़ दे नाल इंट्रोडक्शन तो बाद ही गोल्डी बराड़ डायरैक्टली इन्हां लोकां दे नाल तालमेल दे विच आया। गोल्डी बराड़ दे नाल कशिश नूं इंट्रोड्यूस कराउण वाला शख्स सी लिपिन नेहरा, जो कि खुद एक गैंगस्टर है, सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच नामजद है। लिपिन नेहरा दे रेफरेंस तो ही कशिश गोल्डी बराड़ के संपर्क में आता है ते कशिश के जरिए यानी कि कशिश ने गोल्डी बराड़ के नाल इंट्रोड्यूस कराया किसनूं, दीपक मुंडी नूं। सो इस तरीके नाल गोल्डी बराड़, लिपिन नेहरा, कशिश ते मोनू डागर के जरिए इस पूरी की पूरी जिहड़ी बोलेरो मॉड्यूल की टीम सी उसनूं बनाउण दे विच कामयाब होया। इन्हां दा टास्क इन्हां नूं नहीं सी दस्सिया गया। फतेहाबाद सब नूं इकट्ठे होने लई कहा गया सी, लेकिन फतेहाबाद इकट्ठे होने तो बाद सिर्फ प्रियव्रत फौजी नूं इस चीज़ का पता सी कि जिहड़ा निशाना जिस शख्स नूं इन्हां ने मारना है वो होर कोई नहीं बल्कि सिद्धू मूसेवाला है। फतेहाबाद दे विच होर जिहड़े लोग अंकित सिरसा, दीपक मुंडी ते कशिश जदों इकट्ठे हुंदे ने, उस तो बाद प्रियव्रत फौजी सब नूं दसदा है कि यह साडा टास्क है,
ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕਈ ਮੋਡਿਊਲ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 29 ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 5:15 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਾਨੂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲੈਰੋ ਮੋਡਿਊਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਈਵਨ ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੈਰੋ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਇਹ ਕਈ ਘੰਟੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਕੇਸ਼ਵ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ। 3 ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ਼ਵ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 3 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੁਲੈਰੋ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੈਰੋ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਇਹ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ਼ਵ ਉਸ ਵਕਤ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਵਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਵਰੀਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ, 29 ਮਈ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ਼ਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 2 ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਵਰੀਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭਿਵਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਿਵਾਣੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਵਾਣੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ 1-2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਠਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਸ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੇਨ ਹੈਂਡਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ, ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਣੀ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਣੀ ਤੇ ਤੋਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 30 ਤੇ 31 ਮਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 30 ਮਈ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਧਵਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਇੱਕ ਠਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਫ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਕੇਸ਼ਵ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉਸ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਣੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਠੀਕ ਉਸੇ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾ ਦੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਪ੍ਰਿਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ 5-6 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲकांड ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਰਾਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਈਡ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡ ਆਊਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠਿਕਾਣੇ ਬਦਲਤੇ ਗਏ। ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸਕੈਚਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕੇजेस ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉੱਭਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਟੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਕੇਸ਼ਵ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਈਡ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲਿਅਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੰਦਰਾ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਨੀ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੰਦਰਾ ਦੇ ਉਸੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 2 ਬੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਦਬਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸੀ, ਸਿਰਸਾ ਖੁਦ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਠਿਕਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕੱਟੇ, ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੋਪਾਲ ਆਏ, ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਗਏ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਠਹਿਰ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਠਿਕਾਣਾ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਿਵਰਤ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ਼ਵ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭਿਵਾਨੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਵਰਤ ਫੌਜੀ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਲ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਾਨੂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਠਿਕਾਣੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੁਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, गिरफ्तारी तो बाद अंकित सिरसे ते सचिन पिवाणी की गिरफ्तारी तो बाद भी तकरीबन 2 महीने तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। इस दौरान दिल्ली पुलिस ते पंजाब पुलिस की AGTF बराबर इक्वल प्रपोर्शन दे विच अपना जोर ला रहे सी। सारी दी सारी जिहड़ी सर्वेलांस सी हो रही सी, हर संभव जिहड़ा नोड सी, हर संभव जिहड़ा लिंक सी उसनूं खंगालिया जा रहा सी। एक साख दा सवाल बन चुका सी दीपक मुंडी की गिरफ्तारी, जो कि एक शूटर सी, भारत दे विच सी, विदेश भज्जण दे विचों कामयाब नहीं सी होया ते इस चीज़ की जानकारी पुलिस नूं सी कि दीपक मुंडी जिथे भी है वो देश दे विच ही है। इस तरीके की कई कयास लाइयां जांदियां रहियां कि ये लोग पंजाब विच हो सकते हैं, खास करके दीपक मुंडी जिसका जिक्र भी उठा सी, तुहानूं याद होएगा जगरूप रूपे ते मानू दे संदर्भ दे विच। लेकिन बहुत सी अजिहियां इन्फॉर्मेशन भी सन जो कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पुलिस कोल आ रही सन। सो पुलिस लई एक बड़ी वड्डी चुनौती सी। एक पासे दीपक मुंडी ते इस कपिल पंडित नूं उन्होंने ट्रैक करना सी, ट्रेस करना सी, लेकिन जिहड़ियां गलत सूचनावां दित्तियां जांदियां सन ते पुलिस नूं मिसलीड करन दी कोशिश कीती जांदी सी, उस तो भी बच के रहण दी कोशिश पुलिस ने की। सो दिल्ली पुलिस ते पंजाब पुलिस ने बहुत जोर लाया ते अखीर दे विच इह मन्निया जांदा कि दीपक मुंडी ते जिहड़ा कपिल पंडित सी ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਠਿਕਾਣੇ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਸ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਲ ਪਲੱਸ ਹੈ पंजाब पुलिस की AGTF ਲਈ ਵੀ, जो कि शुरुआती फेज ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी कि पंजाब पुलिस शुरुआती फेज ਦੇ ਵਿੱਚ सिद्धू मूसेवाला ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ना ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पंजाब पुलिस ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। लेकिन AGTF ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, यानी कि सिद्धू मूसेवाला ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹਥਿਆਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। 2 ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। बेशक एनकाउंटर ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਸ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੇ ਫੜ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਅਗੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਰੱਖੀ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਦਰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਈਨਲ ਹੱਤਿਆਰੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਐਕਿਊਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਸ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਘੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕੇजेस ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ, ਉਸ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕੇजेस ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੋਲੈਰੋ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਵਤ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਚਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਿਰਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ
ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਡੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਡੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰੈਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਘਾਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਹਟਿਆ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਸੀ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੋਲੇਰੋ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਚਿਨ ਥਾਪੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਤੇ ਕੇਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਨੀਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਕਦੀ ਚੜੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਵਨ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਹੈਂਡਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਨਨ ਫੋਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 19 20 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡਸ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। तो दीपक मुंडी ते कपिल पंडित की यह गलतफहमी 10 सितंबर को दूर हुई, जदों कि अंकित सिरसा, सचिन भिवानी, प्रिव्रत फौजी, केशव ते कशिश की गलतफहमियां पहला ही दूर हो चुकियां सन। सो एक सबक भी है तमाम उन्होंने नौजवानों लिए जो कि किसी भी तरीके के अपराध के विच इन्वॉल्व ने, जो सोच रहे हैं कि पुलिस के हाथ मजबूत नहीं है या पुलिस के हाथ थोड़े लंबे नहीं कि उन्होंने तक पहुँच कर सके। टैक्नोलॉजी अज उस पद्धर पर पहुँच चुकी है कि मिनट की इन्फॉर्मेशन है, तो जे ये लोगों को फड़िया अज गया है तो तुसीं ये मान के चलो कि इन्होंने पिछले कई हफ्तों तो टेल किया जा रहा है, इन्हों की गतिविधियों उत्ते नज़र रखी जा रही सी, सही समय आने ते ही इन्हों उत्ते हथ पाया गया है। सो कोई भी अपराधी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां की गिरफ्त तो बाहर नहीं है। नौजवानों को एक सेध लैन की लोड़ है, सबक लैन की लोड़ है। बंदूकों के ग्लैमर के विच जे चकाचौंध दे विच खो के तुसीं ये सोच रहे हो कि तुसीं एक सिस्टम का स्टेट का मुकाबला कर लोगे, इंटैलीजेंस एजेंसियों का मुकाबला कर लोगे, तुसीं एक बड़ी वड्डी गलतफहमी दे विच हो जिस तो जिन्नी छेती निकलिया जा सके निकलिया जाए। फिर बाहर बैठा गोल्डी बराड़ होवे या फिर लिपिन नेहरा होवे, कोई किसी को नहीं बचा सकता। एक देश की सीमा तक, बॉर्डर तक नहीं क्रॉस कराया जाता। इन्हों की ठहरा नहीं इन्हों मिल पाइया, तां ही करके इन्हों इधर उधर भजना पै रहा सीगा, नहीं तो एक ठिकाने पर बैठ के भी समा कट्टिया जा सकता सी, लेकिन वो चीज़ां नहीं हो पाइया। एक एडे वड्डे देश दे विच, एक मल्टी कल्चरल मुल्क दे विच करोड़ां दी, सैकड़ां करोड़ां दी आबादी दे विच भी ये लोग छुप नहीं पाए। सो एक बहुत बड़ा मैसेज है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम घटना चक्कर दे विचों, जो कि नौजवान पीढ़ी लिए खास तौर पर उन्होंने सुचेत करने वाला ते सावधान करने वाला मैसेज है। सो अज की गलबात यही सी, बोलेरो मॉड्यूल किवें बनिया ते किवें उसकी गिरफ्तारियां अलग अलग जिहड़े गैंगस्टरां दीयां होईयां, इस दी रिपोर्ट मैं अज तुहाडे सामने पेश की है। करोला मॉड्यूल उत्ते उहदी होर भी बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है। कुछ पिंडां दा खास तौर पर जिक्र आंदा जिथे कई हफ्ते बेधड़क होके मानू ते रूपा रुके। वो सारी की सारी रिपोर्ट मैं अपनी आने वाली रिपोर्ट दे विच पूरी कोख तो बाद तुहाडे सामने लैके हाज़र होवांगा। इजाजत दिओ, बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को देखने लिए। थैंक यू सो मच।